Now, human diseases can be divided into two types. I think you already know in your PSM classes, either communicable disease or non-communicable disease. So, what do you mean by communicable disease? It is also called as contagious. Contagious means that can spread from one person to the other. Having said that, not all infectious diseases are contagious or communicable. Some may or may not be contagious. Nevertheless, when we are talking about infectious disease, that means there is an infectious agent. That infectious agent, when it enters into the human body, it has some effects. When those effects are manifest, we call it as a disease state. Okay. In your practical classes, we'll be learning about how we approach to the various infectious disease and how we diagnose them in laboratory. Why that is important? Why laboratory diagnosis is important? So, if in some patient we fail to diagnose, so we will be withholding the treatment. Is it so? I think you have heard about malaria. So, what is the predominant symptom of malaria? Fever, right? So, I think you also know there are various types of organisms which different organisms which causes malaria. Suppose there is a patient with I don't know the exact organism which causes malaria. So, will I be withholding the treatment? No. So, treatment will be given because we have to treat the patient. But now comes the question, what is the treatment? You'll be learning it later on. Still, I'm telling you, there are basically three types of treatment. The first type is called as empirical treatment. That is, when the patient comes, the patient has some complaints. We observe the patient's various signs, symptoms. After physical examination, we get some idea. Based on that, what we institute treatment is called as empirical treatment. Empirical means that is the clinical acumen that you have and you initiate the treatment, that is called as empirical treatment. Okay. Suppose a patient comes with fever. Okay. You take some history, you do some physical examination, and you think this could probably be malaria, but you are not sure. So what will you start? You start treating the fever. Give the patient a paracetamol so that the fever comes down. Then you start observing the fever pattern. And suppose based on the fever pattern, you get the idea that this is possibly malaria. What we will do then? We will start the anti-malarial treatment. This is called as preemptive therapy. That means we get some indication and based on that we give the treatment. But is it enough? The answer is no. For best treatment, what we need is called as definitive treatment. We need to hit the exact organism with the drugs so that that organism may be killed. That is called as definitive treatment. Understood? So the very purpose of laboratory diagnosis is to give the patient definitive therapy. Empirical therapy can be given at any point of time. You get some radiological idea or any other ancillary idea, you can give the preemptive therapy. But for definitive therapy, we need to get it diagnosed laboratory. In case of infectious disease, we have to get it done. That is called as microbiologically confirmed cases. How? By laboratory. I think you are all familiar with this chart. In last class, you have been taught about this chart? No. So what does this chart say? So when the patient comes, we'll have some symptom, we'll have some differential diagnosis. Based on that, we'll send some samples for the laboratory diagnosis. And in the laboratory, there are various steps of getting it confirmed in the laboratory. Let us say A, B, C, D, there are various steps. And after doing that, we get the exact result. Understood? So this is the very basis of diagnosis of infectious disease. Now, coming to the causative agents, what are the causative agents which causes infectious diseases? What are the causative agents? So predominantly there are 5 groups. The most common is the bacterial, fungal, viral, parasitic,
and there are some diseases which are also called as prion related or prion protein. Now, before, let us look into the history. Before the discovery of invention of microscope, this whole microbiological world was totally unknown. So most of the scientists gave various ideas about the causation of the diseases. After the discovery of microscope, people were, or the scientists were able to identify many types of infectious organisms. First was, initially was the parasites, because they are larger. Then with the advent or development of the microscope, we came to know about the bacteria, fungus, and after the discovery of the electron microscope, we came aware about the viral disease. Okay, next. Now, any idea about this person? Who is this person? Namda ki? Why? Why is he called the father of modern microbiology? He was one of the pioneers about discovering of the many bacteria. Okay, and most notably, he gave what is called as the Koch's postulates. Obviously, this will also be asked to you in your examination. What is Koch's postulates? Any idea? Why is it so important? Listen, this is a group discussion. You have to contribute. This is not a lecture class. So don't hesitate, speak out. Why? Why was it necessary? কি মানে প্রয়োজন কি ছিল কক্স পস্টুলেটে? কি সেটা পড়ে প্রথমে তো আগে জানতে হবে সেটা কেন এসছে। Now, there are various types of microorganisms in the environment, far more than even on the human body, right? Not all of them are causing disease. Most of them will not cause disease, but only some of them will cause disease. So how will you implicate that this particular organism is causing the disease? That means that organism has to cause the disease, right? Both in natural condition and also in experimental conditions. Understood? Now, how to prove that? Then comes the Koch's postulate. Now, what does the Koch's postulate say? Suppose, look at the top picture. There is a mice, right? It is having the disease. The mice dies. Now, I take the blood sample from the mice, and I try to recover the organism on an experiment. That is in the laboratory. In laboratory is also called as in vitro. And in human beings, it is called as in vivo. Vivo means life, that means in living beings. In vitro means in artificial environment. Okay. So, the disease was caused in the mice. I have taken out the organism, and on in vitro conditions, I am able to grow that organism. That means that organism is associated with the disease. That is the first one. And we are able to recover it in vitro. Every time. That means suppose a particular disease is there in the mice, and in every mice who has that disease, I should be able to obtain the same organism. That is the first postulate. Then what is the next postulate? This organism must grow in vitro, and when I take the organism again from the in vitro cultures and inject into a mice which was not diseased, it will cause the same disease. Understood? And then from that experimental mice, if I again try to recover, I should be able to get that organism again. এটা করে কি হলো? একটা ডিজিজ অর্গানিজম, তার ডিজিজ থেকে আমি মাইক্রো অর্গানিজমটা পেলাম, ইনভিট্রোতে গ্রো করালাম, সেটা আরেকটা হেলদি অর্গানিজমে ইনজেক্ট করলাম,
সেম ডিজিজ হলো, আবার সেই এক্সপেরিমেন্ট মাইস থেকে আমি আবার ওটাকে রিকভার করলাম। দ্যাট মিনস দ্যাট পার্টিকুলার অর্গানিজম ইজ অ্যাকচুয়ালি কজিং দ্যাট স্পেসিফিক ডিজিজ। বোঝা গেছে? এই জিনিসটা যদি আমি পুরোটা করতে পারি, then only I can implicate that that particular organism is causing that specific disease. This is Koch's postulate. Okay, this is very মানে এর থেকে সহজভাবে আর বোঝানো সম্ভব না, ঠিক আছে? Now there are some exceptions. What are exceptions? Some microorganisms are there which you cannot grow in vitro. ল্যাবে গ্রো করানো যায় না, তাহলে সেটা কক্স পস্টুলেট ফলো করবে কি? করবে না। আবার কিছু অর্গানিজম আছে তোমার ডিজিজ কজ করছে কিন্তু তার কোনো এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমাল নেই, মানে হিউম্যানে ডিজিজ করছে কিন্তু আমার তো একটা এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমাল লাগবে, আমার কাছে এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমাল নেই, তখন আমি কী করবো? কক্স পস্টুলেট হচ্ছে না। আবার অনেক ভাইরাল ডিজিজের ক্ষেত্রে কী হবে? আর্টিফিশিয়ালি গ্রো করা যায় না। এখন একটু চেঞ্জ হয়েছে কক্স পস্টুলেটে, সেটা হচ্ছে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল যদি পাওয়া যায় কোনো অর্গানিজম, তাহলে ওটা কক্স পস্টুলেটটাকে স্যাটিসফাই করে। কেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল বলা হয়? ডিএনএ বা আরএনএ, যেগুলো আমরা কালচারে গ্রো করাতে পারি না। আমি যদি ক্লিনিক্যাল স্যাম্পেলে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালটা পাই অর্গানিজম, তাহলে কক্স পস্টুলেট স্যাটিসফাই করে। ক্লাসিক্যাল টিচিং ইজ দিস। বোঝা গেছে? এইবার বুঝে দেখো, তাহলে প্রথম আমি কি বললাম, আমাদের ডিজিজ ডায়াগনোসিস করতে হবে, দ্যাট ইজ ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস। ওয়াই? টু গো ফর ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট, রাইট? আর ডিজিজ ইটিওলজিটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য। দিস ইজ দ্য টু মেন রিজনস। এই দুটো কাজে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টু গ্রো দ্য অর্গানিজম ইন ভিট্রো, ইন দ্য ল্যাব। ওকে, well, you have already said there are 4 main types of pathogens: bacterial, fungal, viral and parasitic. But in your level, that is in your classes, will be more concerned about the bacterial. Okay, laboratory te virus ও grow করানো যায়, fungus ও করানো যায়, parasite ও grow করানো যায়, ঠিক আছে? But we will start with the bacterial disease. These are the more common and more commonly seen. So today's class is basically on culture media and culture methods. That is, we will be just giving an overall idea how we can retrieve the organism from the clinical samples and how we can maintain those culture in the laboratory. ঠিক আছে? না, ওভারঅল প্রসেসটা বোঝা গেছে কেন করা হয়, তার একটা সিম্পল পার্ট, ঠিক আছে? In your practical today, you will learning about the first step, that is called the gram staining. Staining is important to us আইডেন্টিফাই দ্য মরফোলজি অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া। মরফোলজি মানে কীরকম দেখতে, তার উপর আমরা ক্লাসিফাই করি, ঠিক আছে? যেমন এইখানে যদি এই ইয়েটা দেখো, এখানে আমরা কি করা হচ্ছে দেখো, ফার্স্টে হচ্ছে হিস্ট্রি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন। বেসড অন দ্যাট উইল গেট আ provisional diagnosis and differential diagnosis. So what is the objective of laboratory confirmation? Either we will exclude the other differentials or we will confirm one of the differentials. বোঝা গেছে? ধরো তুমি 5টা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস নিয়ে কাজ করছো, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? একটা কনফার্ম করতে হবে আর বাকিগুলোকে এক্সক্লুড করতে হবে। তাহলে your laboratory diagnosis will either exclude or confirm. Next, for that we need to send the clinical samples for diagnosis. Now what type of clinical samples? That will depend on the type of the disease. কিরকম ভাবে? যদি এটা কোনো ডিজিজ রেসপিরেটরি সিস্টেমকে এফেক্ট করে, তাহলে ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল কি হবে? রেসপিরেটরি স্যাম্পল হবে, স্পুটাম হবে, অ্যাসপিরেট হতে পারে, আমি ট্রান্সথোরাসিক অ্যাসপিরেট নিতে পারি, ঠিক আছে? সাপোজ কোনো পেশেন্টের যদি ভাবো মেনিনজাইটিস, তাহলে আমাকে সিএসএফ নিতে হবে। তো বেসড অন দ্য ডিজিজ ভেরিয়াস স্যাম্পলস উইল বি দেয়ার। এবার স্যাম্পলটা তুমি পাঠালে, স্যাম্পলে তুমি কি দেখবে? হোয়াট টু লুক ফর? দেয়ার আর সাম ফিজিক্যাল চেঞ্জেস, সাম কেমিক্যাল চেঞ্জেস অ্যান্ড সাম মাইক্রোবায়োলজিক্যাল চেঞ্জেস। যেমন সিএসএফ এর নর্মাল প্যারামিটার বলো, তোমরা তো পড়েছো ফিজিওলজিতে। নর্মাল প্যারামিটার কি হবে সিএসএফ?
আচ্ছা, সিএসএফটা কঠিন হয়ে গেল। ব্লাডে হোয়াট ইজ দ্য নর্ম, আজকে তোমাদের এইখানে যারা আছো তাদের কারণ আমি যদি ব্লাড টেনে সিবিসি, হোয়াট ইজ সিবিসি? কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। তার মধ্যে কি কি থাকে? বেশ, নর্মাল ডাব্লিউবিসি কাউন্ট কত? একটা এক্স্যাক্ট নাম্বার হয় না, একটা রেঞ্জ থাকে। তোমার আরও সেম হবে, তাহলে ইটস এ রেঞ্জ। রেঞ্জটা কত? রাইট, 4 to 11,000, দ্যাট ইজ কনসিডার টু বি এজ দ্য নর্মাল রেঞ্জ। এবার ভাবো ওর যদি একটা ইনফেকশন হয়ে থাকে তাহলে কি হবে? ডাব্লিউবিসি বাড়বে। সো দিজ আর দ্য ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্সেস। ঠিক আছে, একটা সিম্পল যেমন ব্লাডে ডাব্লিউবিসি কাউন্ট বাড়বে, ঠিক আছে, অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন বাড়বে, যদি মেনিনজাইটিস সাসপেক্ট করে সিএসএফ এ কী হবে? ডাব্লিউবিসিস বেড়ে যাবে। সো দিজ আর সাম ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল চেঞ্জেস। কেমিক্যাল চেঞ্জেস মানে কি? সুগার কমে যাবে, প্রোটিন বেড়ে যাবে, দিজ আর দ্য কেমিক্যাল চেঞ্জেস। অ্যান্ড হোয়াট উইল বি দ্য মাইক্রোবায়োলজিক্যাল চেঞ্জ? অবভিয়াসলি অর্গানিজম থাকবে। তাহলে সেই অর্গানিজমটাকে আমরা কীভাবে দেখতে পাবো? প্রথম হচ্ছে হোয়াট ইজ কল্ড অ্যাজ মাইক্রোস্কোপি। আমি স্যাম্পেলটাকে নিয়ে যদি মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখি তাহলে দেয়ার ইজ এ প্রবাবিলিটি আমি দেখতে পাবো। সেটা আমি কীভাবে দেখতে পাবো? মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ইজ নট কালারফুল, তাই তো? তাহলে আমাকে কালার অ্যাড করতে হবে, ইট ইজ কল্ড অ্যাজ স্টেনিং। ঠিক আছে, ওই জন্য প্যাথোলজিতেও দেখবে স্টেনিং হয়, মাইক্রোবায়োলজিতেও স্টেনিং হয়, ডিফারেন্সটা কিন্তু আলাদা। প্যাথোলজিতে আমরা হিউম্যান টিস্যু আর সেলসকে স্টেন করি, দ্যাট ইজ দ্য টার্গেট। কারণ আমরা ওখানে টিস্যু আর সেলের চেঞ্জটাকে দেখার জন্য করি। আর মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা কি টার্গেট করি? ইট ইজ আ মাইক্রো অর্গানিজমটাকে স্টেন করা। বোঝা গেছে? তার মানে এটা ভেবো না যে কোনো প্যাথোলজিতে চেঞ্জ হবে না, মাইক্রো অর্গানিজম থাকার জন্য প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জও হবে। ঠিক আছে, এইটা গেল হচ্ছে মাইক্রোস্কোপি। নেক্সট আমরা কি করতে পারি? ওই যে কক্স পস্টুলেট পড়ালাম, তাহলে ওটাকে তুলে কালচার করতে পারি। এইবার আর কি করতে পারি? সামথিং কল্ড এজ সেরোলজি। হোয়াট ইজ সেরোলজি? হোয়াট ইজ সিরাম? সেরোলজি মানে স্টাডি অফ সিরাম। সিরামে কি থাকে? প্রিডমিনেন্টলি, আরে পড়েছো তো, অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি থাকে। তাহলে কোনো মাইক্রো অর্গানিজম যদি বডিতে থাকে তাহলে তার প্রোটিনটাকে আমরা কি বলি? অ্যান্টিজেন। অ্যান্টি মানে বিপরীত, জেন মানে জিন, তোমার শরীরের মধ্যে তো নয়, তাহলে শরীরের বাইরে। দোজ আর কল্ড অ্যাজ অ্যান্টিজেন, মানে এক্সোজেনাস প্রোটিন। সেই এক্সোজেনাস প্রোটিন বডিতে ঢুকলে তোমার বডি কি প্রডিউস করবে? অ্যান্টিবডি। তাহলে তোমার যদি কোনো ইনফেকশন হয় তাহলে কী হবে? একদম ইনিশিয়ালি অ্যান্টিজেন বাড়বে, আর তারপরে কী হবে? অ্যান্টিবডি বাড়বে। কারো ডেঙ্গু হয়েছে, ডেঙ্গি যা বলবো, হয়েছে তো? তাহলে কী বলে? প্রথমে অ্যান্টিজেন টেস্টিং, তারপরে অ্যান্টিবডি টেস্টিং। কেন? যখন অ্যাকিউট ইনফেকশন হয়, ভাইরাস বেশি থাকে, অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, তারপরে যখন বডি অ্যান্টিবডি তৈরি করে অ্যান্টিবডি পাবে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সেরোলজিক্যাল স্টাডিজ। তাহলে কি কি হলো? মাইক্রোস্কোপি, কালচার, সেরোলজি। আর একটা কি বললাম? অর্গানিজমের জেনেটিক মেটেরিয়াল বডিতে থাকবে, আমরা সেটা মলিকুলার মেথড দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারি। ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ NAAT অর নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট। নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএনএ বা RNA অ্যাম্প্লিফিকেশন কেন? এত অল্প পরিমাণে থাকে, অ্যাম্প্লিফাই না করলে আমরা ডিটেক্ট করতে পারি না। নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট। বোঝা গেছে? তাহলে প্রিডমিনেন্টলি এই চারটে মেথডে আমরা কিন্তু ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে পারি। আন্ডারস্টুড? বেশ। এবং তারপরে যদি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আর ফাঙ্গাসের ক্ষেত্রে যদি কালচারে পজিটিভ আছে, আমরা আরেকটা জিনিস করে দেখি, সেটাকে বলা হয় অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল সাসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং। মানে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক্স ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে দেখি কোনটার এগেনস্টে সাসেপ্টেবল। তাহলে যেটার এগেনস্টে সাসেপ্টেবল হবে সেই অ্যান্টিবায়োটিকটা দিলে পেশেন্ট ভালো হবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য আইডিয়া বিহাইন্ড ডুইং কালচার। নাও লেট আস স্টার্ট। তাহলে অবজেক্টিভ উইল বি to study the various culture media, the classification, and we should also know how to preserve the organism. এটা জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে রাখবো, তোমাদের অতটা বেশি লাগবে না। প্রিজার্ভ করার উদ্দেশ্য কি? ভাবো একটা যদি বড় সড়ো আউটব্রেক হয়, যেটা হওয়ার কথা নয়, ভাবো অ্যানথ্রাক্স। আমি যদি একটা অ্যানথ্রাক্সের পেশেন্ট হই, আমার মনে হচ্ছে এটা অ্যানথ্রাক্স, তাহলে তো ওটাকে আমাকে পরে কনফার্ম করার জন্য প্রিজার্ভ করা। আমার এখানে সেট আপ নেই, মেবি সেট আপ আছে দিল্লিতে, আমাকে তো দিল্লিতে পাঠাতে হবে,
ততদিন মধ্যে প্রিজার্ভও করতে হবে, সেটাও করা হয়। বেশ, তাহলে প্রথমে দেখো কালচার মিডিয়া। হোয়াট ইজ কালচার মিডিয়া? কালচার মিডিয়া ইজ রিকোয়ার্ড টু আইসোলেট ব্যাকটেরিয়া ফ্রম ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেন। ক্লিনিক্যাল স্পেসিমেন থেকে আইসোলেট করতে হয়। এবার কালচার মিডিয়ায় কী কী থাকে এগুলো নোট করার কিছু নেই, সব বইয়ে আছে, জাস্ট শোনো, মাথায় রাখার চেষ্টা করো, বোঝো, মুখস্থ করলে সব কিছু হয় না। আচ্ছা, এই যে ব্যাকটেরিয়াগুলো আমাদের বডিতে ইনফেকশন করে, তার কী কী সিমিলারিটি থাকে ভাবো। একটা ব্যাকটেরিয়া যেমন ইকোলাই তোমার বডিতে ইনফেকশন করতে পারে, আবার ইকোলাই এমনও আছে এনভায়রনমেন্টে আছে বা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া এনভায়রনমেন্টে আছে, তাদের সঙ্গে এই ব্যাকটেরিয়ার কি ডিফারেন্স? জেনেটিক মেটেরিয়ালের ডিফারেন্স হলে তো স্পিসিস চেঞ্জ হয়ে যাবে। আরে প্রথম জিনিস, তোমার বডি টেম্পারেচার কত? নর্মাল বডি টেম্পারেচার কত? হিউম্যান 37। তাহলে সেই অর্গানিজমগুলো তোমাকে ইনফেক্ট করতে হবে যারা 37-এ গ্রো করে। সিম্পল। যেগুলো এনভায়রনমেন্টে গ্রো করে তোমাকে ইনফেকশন করতেই পারবে না। সেই জন্যই বডির রেসপন্স হয় কোনো ইনফেকশনে, ফার্স্ট রেসপন্স ইজ ফিভার, বডি অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার রেজ করে যায়। বোঝা গেছে? আচ্ছা, এর নিউট্রিয়েন্টস কী লাগবে? যে নিউট্রি থেকে ডিরাইভ করতে পারবে। তো বডিতে যা যা জিনিস থাকে আমরা সেইগুলোকেই সিমুলেট করি আর্টিফিশিয়াল। ঠিক আছে? দেখো, যেমন তোমার বডিতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কী জিনিস আছে? ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইটস, মোস্ট কমন। তাহলে কালচার মিডিয়া আমাকে কী দিতে হবে? ফার্স্টে ওয়াটার অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট। আচ্ছা, নেক্সট যেটা লাগে পেপটন। পেপটনটা কি? ডিগ্রেডেড প্রোটিন। হিউম্যান বডি তো প্রোটিন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মানে অ্যামিনো অ্যাসিডস লাগে, তো অ্যামিনো অ্যাসিডের মোস্ট সিম্পল সোর্স ইজ পেপটন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস লাগে, সেটা হচ্ছে আগার। আগারের একটু হিস্ট্রি বলে দিই। আগে কি ছিল? কোনো সলিডিফাইং এজেন্ট ছিল না, তখন সব লিকুইড মিডিয়াতে ইউজ করা হতো। এবার লিকুইড মিডিয়াতে কি অর্গানিজম আইডেন্টিফাই করা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। যেমন এটা দেখো, এই ছবিটা দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছ প্লেটের মধ্যে ছোটো ছোটো কলোনি গ্রো করেছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ভাবো এটা যদি একটা বিকারে থাকতো তাহলে কি পুরোটা মিশে থাকতো? তুমি বুঝতে পারতো কি গ্রো করেছে কি করে? খুব ডিফিকাল্ট। সলিড মিডিয়াতে ওটা সুবিধা। এবার সলিডিফাইং এজেন্ট তখন ছিল না। প্রথম সলিডিফাইং এজেন্ট ইউজ করা হতো পটাটো স্টার্চ। ঠিক আছে? প্রবলেম হচ্ছে ওই স্টার্চটা রুম টেম্পারেচার অতটা সলিড থাকে না। তাহলে আমার এমন একটা সলিডিফাইং এজেন্ট লাগবে যেটা রুম টেম্পারেচারে সলিড থাকবে, কিন্তু যখন আমি ওটাকে বয়েল করব বা হিট করব সেটা যেন লিকুইড হয়ে যায়। সেই জন্য পরে দেখা গেল জাপানের শোরে যে সিউইড পাওয়া যায়, সেই সিউইডটাকে যদি পাউডার করে ইউজ করা হয় সেটা খুব ভালো কাজ করে। সেই সিউইডটার নাম ছিল যে আগার আগার। সে আগার আগার থেকে যেটা পাওয়া যায় সেটাকে বলা হয় আগার। ঠিক আছে? অনেকে দেখবে খাবারে জেলও ব্যবহার হয়, তাতে আগার থাকে। সেম আগার এখানে ইউজ হয়, শুধু এটা ল্যাবরেটরি গ্রেড, আর আমরা যেটা খাই সেটা হচ্ছে ফুড গ্রেড। আচ্ছা, তাহলে মিডিয়াতে আমি যত বেশি আগার মেশাবো তত জিনিসটা তত সলিড হবে। তাহলে এর একটা পার্সেন্টেজ থাকে, এটা অনেক সময় এক্সামিনারে জিজ্ঞেস করে। এখন মুখস্থ করার দরকার নেই, পরীক্ষার আগে মুখস্থ করলেই হবে। লজিকটা খুব সিম্পল, যত বেশি আগার দেবে তত শক্ত হবে, যত কম দেবে তত নরম হবে। তাহলে সেমি সলিড আগারে কি হবে? আগারের পার্সেন্টেজ কম থাকবে। তাহলে আগারও সেরকম, মানে কালচার মিডিয়া আমার কি হতে পারে? সলিড মিডিয়া হতে পারে বা সেমি সলিড। সেমি সলিডের ডিফারেন্সটা কি? আগারটা কম পার্সেন্টেজে। কতটা কম এখন মুখস্থ করার দরকার নেই, পরীক্ষার আগে করলেই হবে। বেশ, আগারের কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, দেখো এখানে লেখা রয়েছে। আগার ইজ প্রেফার্ড ওভার জেলেটিন। কেন? ইট ইজ ব্যাকটেরিওলজিক্যালি ইনার্ট। ইনার্ট মানে কি? ইনফ্লুয়েন্স করে না, মানে কোনো অর্গানিজমের গ্রোথে মানে ওটাকে প্রমোটও করে না আবার ইনহিবিটও করে না, ব্যাকটেরিওলজিক্যালি ইনার্ট। ঠিক আছে? মেল্টস অ্যাট 98 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সলিডিফাইজ অ্যাট 42 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। 98 ডিগ্রিতে গেল, তুমি জলের সঙ্গে বয়েল করলেই ওটা পুরো মিশে গেল, আর রুম টেম্পারেচারে সলিড হয়ে গেল। তাহলে আমি যখন ল্যাবরেটরিতে কাজ করবো রুম টেম্পারেচার, তার মানে সলিড স্টেটে, তাহলে ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক করা সুবিধা। নেক্সট দেখো, ডাজ নট অ্যাড এনি নিউট্রিটিভ ভ্যালু, মানে এর কোনো নিউট্রিটিভ ভ্যালুই নেই। তাতে কি হচ্ছে, আমাদের যে ডিজিজগুলো কজ করে কিছু মাইক্রো অর্গানিজম হয়, ওদেরকে বলা হয় ফাস্টিডিয়াস। ফাস্টিডিয়াস মানে তাদের
অনেক বেশি নিউট্রিয়েন্ট লাগে গ্রো করতে, আর কিছু অর্গানিজম তারা নন ফাস্টিডিয়াস, মানে জাস্ট একটা বেশি কার্বোহাইড্রেট থাকলেও গ্রো করে যায়। দুটোকে সেপারেট আমি কি করে করবো? বেজাল মিডিয়াতে ফাস্টিডিয়াস গ্রো করবে না তো। ফাস্টিডিয়াস মানে কি, তার অনেক রকম নিউট্রিয়েন্ট লাগে, তাহলে বেজাল মিডিয়া গ্রো করবে না। এবার আগারে কোনো নিউট্রিটিভ ভ্যালু নেই, তাহলে এখানেও ইনফ্লুয়েন্স করে না। আচ্ছা, লাস্ট হচ্ছে জিলেটিন ক্যান বি লিকুইফাইড বাই সাম ব্যাকটেরিয়া। মানে কিছু স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়া আছে তারা জিলেটিনকে লিকুইফাই করে, কিন্তু আগারকে কোনো ব্যাকটেরিয়া লিকুইফাই করতে পারে, যার জন্য হোয়াট এভার গ্রো করুক তোমার মিডিয়া ঠিক থাকবে। দিস আর দ্য 4 রিজনস ওয়াই আগার ইজ প্রেফার্ড। ঠিক আছে, কনস্টিটিউয়েন্টগুলো লেখা রয়েছে, বইয়েতেও লেখা আছে, লেখার দরকার নেই, যখন পরীক্ষা আসবে মুখস্থ করানো। আমি জাস্ট বলে দিচ্ছি, সলিডে 1 to 2% থাকে, সেমি সলিড হলে কী হবে, তার অর্ধেক 1-এর অর্ধেক 0.5%। ঠিক আছে, আচ্ছা, প্রোটিনের এই যে বললাম পেপটন ইজ ডিগ্রেডেড প্রোটিন। আর কি কি এক্সট্রাক্ট হতে পারে? আমরা কমন প্রোটিন কোত্থেকে পাই? আর প্রোটিনের সোর্স আমরা যেটা খাই কোত্থেকে আসে? হ্যাঁ, মানে অ্যানিমাল প্রোটিন মানে মিট। আর কি আছে? ভেজিটেরিয়ানরা কি প্রোটিন খায়? গ্রেনস। আর মাশরুম খাও তো? ওই তো তিনটে, মিট এক্সট্রাক্ট, ইস্ট এক্সট্রাক্ট, আর মলটা কি? গ্রেন। ঠিক আছে, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এইটা সেপারেট করে মোস্ট অফ দ্য হিউম্যান প্যাথোজেন্স ফ্রম এনভায়রনমেন্টাল অর্গানিজম। হিউম্যান প্যাথোজেন হলে কি হবে? ইট শুড রিকোয়ার ব্লাড অর ইট ক্যান গ্রো ইভেন ইন প্রেজেন্স অফ ব্লাড। ঠিক আছে, আমাদের ব্লাডেও কিন্তু অনেক প্রোটিন আছে যেটা মাইক্রো অর্গানিজমসকে ইনহিবিট করে, তাহলে এই অর্গানিজমগুলো গ্রো করতে পারবে। আর ওই যে বললাম কিছু কিছু ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজম থাকে যার কিছু স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে, সো দিস ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজমস ক্যান গ্রো only in culture media which contains blood or serum. ঠিক আছে, ওকে, এইগুলো হচ্ছে কমন কনস্টিটিউয়েন্টস। হোয়াট আর দ্য কমন কনস্টিটিউয়েন্টস? তাহলে কি কি হলো? মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ওয়াটার, ইলেকট্রোলাইটস, তারপর প্রোটিন মানে অ্যামিনো অ্যাসিড মানে পেপটন, আর এটা কি বললাম ফাস্টিডিয়াসের জন্য ব্লাড অফ সিরাম, এগুলো হচ্ছে মেন। আর মিডিয়াটাকে সলিডিফাই করার জন্য আগার। বাস, দিস আর দ্য 5 মেন ইম্পর্টেন্ট পার্টস। নাও ক্লাসিফিকেশন অফ মিডিয়া। মিডিয়া ক্যান বি ক্লাসিফাইড, দেখো ফার্স্টে হচ্ছে আগার যদি না দিই তাহলে কি হবে? লিকুইড মিডিয়া। দিলে কি হবে? ইদার সেমি সলিড অর সলিড মিডিয়া। দিস ইজ বেসড অন দ্য স্টেট অফ দ্য মিডিয়া। আর কিভাবে আমি ডিফাইন করতে পারি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ ইউজ, অ্যান্ড এদিকে দেখো ডিফাইন্ড অর সিনথেটিক। নাও ডিফাইন্ড অর সিনথেটিক ইজ অ্যান আর্টিফিশিয়ালি কিউরেটেড মিডিয়াম। আর্টিফিশিয়ালি কিউরেটেড মানে সাপোজ আমি ব্লাড আগার নিলাম, তাতে আমি ব্লাড দিচ্ছি, 5 to 10 ml ব্লাড দিলাম। ব্লাডে তো অনেক কিছু আছে, আই ডোন্ট নো দ্য এক্স্যাক্ট কনস্টিটিউয়েন্ট অফ ব্লাড। এক্স্যাক্ট কনস্টিটিউয়েন্ট মানে কি? ব্লাডে সোডিয়াম পটাশিয়াম থাকে তো ব্লাডে, তুমি বলতে পারো ব্লাডে এক্স্যাক্টলি কত % সোডিয়াম গেল, কত পটাশিয়াম গেল, বলতে পারবে? নো। সিনথেটিক মিডিয়া মিন্স I know each and every molecule that goes into the media. বোঝা গেছে? So these medias are generally used for experimental purposes. রুটিনলি অতটা বেশি ইউজ করা হয় না। রুটিনলি যেটা কমন ইউজ করা হয়, যার জন্য এটা দেখো লেখা হয়েছে রুটিন ল্যাবরেটরি মিডিয়া। আর ফার্স্ট ইজ সিম্পল অর বেজাল মিডিয়া। সিম্পল মানে যাতে বেসিক জিনিসগুলো আছে, ওয়াটার, ইলেকট্রোলাইট, পেপটন, আগার। ঠিক আছে, তাহলে নন ফাস্টিডিয়াস গ্রো করবে, মানে ফাস্টিডিয়াস গ্রো করবে না। নেক্সট ইজ এনরিচড মিডিয়া। এনরিচড মানে কি? বেসাল মিডিয়াকে আমি এনরিচ করছি, এনরিচড বাই ব্লাড অর সিরাম। যখনই ব্লাড বা সিরাম দিলাম তখন ওটা হয়ে গেল এনরিচড মিডিয়া, তাতে ফাস্টিডিয়াস গ্রো করবে।
এতদূর পড়ানো হয়েছে। এরপরে নেক্সট হচ্ছে এনরিচমেন্ট ব্রথ। এনরিচমেন্ট ব্রথ মানে হচ্ছে কি, এই ব্রথটা এমন একটা ব্রথ, এটা আমাকে বিভিন্ন অর্গানিজমগুলোর মধ্যে কিছু পার্টিকুলারকে সিলেক্ট করতে হবে। ভাবো একটা পেশেন্টের টাইফয়েডের নাম শুনেছো? টাইফয়েড ডিজিজ, টাইফয়েড স্যালমোনেলা করা। স্যালমোনেলাটা কোথা দিয়ে পাস হয়? স্টুল দিয়ে পাস হয়। এবার নর্মালি স্টুলে তো প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে, স্যালমোনেলা কি অত সংখ্যায় থাকে? খুব অল্প থাকবে। গাটে মোস্ট কমন ব্যাকটেরিয়া কি? ইকোলাই। তাহলে যদি ধরো 10,000টা ইকোলাই থাকে, তার মধ্যে হয়তো দেখবে একটা স্যালমোনেলা থাকবে। তাহলে আমি যদি এমনি রুটিন স্টুলটাকে নিয়ে কালচার করি, স্যালমোনেলা পাবো? তাহলে আমাকে এমন একটা কিছু মিডিয়ায় ওটাকে রাখতে হবে যেটা কি করবে, স্যালমোনেলা গ্রোথটাকে প্রমোট করবে, অথবা ইকোলাইকে মেরে ফেলবে। হয় এটাকে প্রমোট করবে, নাহলে এটাকে মেরে ফেলবে, এই তো। তাহলে তো আমি পাবো না। এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে তোমার এনরিচমেন্ট আর সিলেক্টিভ। সিলেক্টিভ কি করছে, আমার যেটা চাই সেটা বাদ দিয়ে সবকটাকে মেরে ফেলছে, সেটা হলো সিলেক্টিভ। আর এনরিচমেন্ট মানে কি, সিলেক্টিভলি কিছু জিনিসকে গ্রোথটাকে প্রমোট করছে। মানে আমি যদি তুলে এনরিচমেন্টে রাখি, স্যালমোনেলা মাল্টিপ্লাই করবে, ইকোলাই মাল্টিপ্লাই করবে না। আর সিলেক্টিভে দিলে কি হবে, স্যালমোনেলা মাল্টিপ্লাই করুক বা না করুক বেঁচে থাকবে, কিন্তু ইকোলাই সব মরে যাবে। বোঝা গেছে ডিফারেন্সটা? বেশ। নেক্সট ইজ ডিফারেন্সিয়াল। ডিফারেন্সিয়াল মানে, ডিফারেন্ট মানে কি, ডিফারেন্ট মানে আলাদা করতে সুবিধা হয়, ঠিক আছে? যেমন ধরো এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইকোলাই ক্লেবশিয়েলা নাম শুনেছো? একটা হচ্ছে ল্যাকটোজ ফার্মেন্ট করে, একটা ল্যাকটোজ ফার্মেন্ট, সরি ভাবো এই স্যালমোনেলা আর ইকোলাই, পুরোনো এক্সাম্পলটাতে ফিরে আছে। ইকোলাই হচ্ছে ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, স্যালমোনেলা হচ্ছে নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। মানে একজন ল্যাকটোজকে ইউটিলাইজ করে আর একজনকে করে না। তাহলে আমি যদি একটা মিডিয়া ইউজ করি যেটা আলাদা পিগমেন্ট হয়, তাহলে কি হবে, ইকোলাইটা একটা অন্যরকম রং দেবে, স্যালমোনেলা একটা অন্যরকম রং দেবে। তাহলে এই রং দেখে আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো কোনটা ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, কোনটা নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। তাহলে সেই মিডিয়াটাকে আমরা কি বলবো তখন, ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়া, আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে সাহায্য করছে। বোঝা গেছে? নেক্সট ইজ ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। অ্যাজ দ্য নেম সাজেস্ট, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া মানে কাকে ট্রান্সপোর্ট করবে, কোথা থেকে কোথায় ট্রান্সপোর্ট করবে? পেশেন্টের বডি থেকে ল্যাব পর্যন্ত। কিছু অর্গানিজম থাকে খুব তাড়াতাড়ি মরে যায়, তাহলে হসপিটাল থেকে স্যাম্পল আনতে আনতে যদি মরে যায়, তাহলে তো পুরো ব্যাপারটা ফেলিয়ার হয়ে যাবে। তাহলে উই নিড সাম কাইন্ড অফ মিডিয়া হুইচ উইল হেল্প দ্য অর্গানিজম সার্ভাইভ দ্য ট্রানজিট। হয়তো গ্রো করবে না, কিন্তু ইট উইল স্টে অ্যালাইভ, সেটাকে বলা হয় ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। অ্যান্ড লাস্ট ইজ অ্যানারোবিক মিডিয়া। অ্যানারোবিক মিডিয়া ইম্পর্টেন্ট কেন? সাম ব্যাকটেরিয়া আর অ্যানএরোবিক। এরোবিক আর অ্যানারোবিক আইডিয়া আছে? আই থিঙ্ক অক্সিডেশন পড়ানো হয়েছে ফিজিওলজিতে। সো বলছি, আগে এটা শুনে না, অক্সিডেশন ক্যান বি এরোবিক, ক্যান বি অ্যানারোবিক, পড়েছ? ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও তাই, সাম ব্যাকটেরিয়া আর এরোবিক, সাম আর অ্যানারোবিক, অ্যান্ড সাম আর ফ্যাকাল্টেটিভ এরোবিক, সাম আর ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যানারোবিক। মানে একটা পুরো স্পেকট্রাম থাকে। এই পুরো স্পেকট্রামের একটা ইন্ডেক্স হচ্ছে সাম আর অব্লিগেট অ্যানারোব। কারণ আমি অব্লিগেট কথাটা মানে অ্যাবসলিউট, অ্যাবসলিউট অ্যানারোব মানে কি, even slightest exposure to oxygen will, the organism will die. তার জন্য অ্যানারোবিক কালচার করতে হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, তোমার যেটা কোশ্চেন সেটা হচ্ছে এনরিচমেন্ট ব্রথ আর সিলেক্টিভ মিডিয়ার মধ্যে পার্থক্য। ভাবো ওই যে এক্সাম্পলটা দিলাম, পেশেন্টের টাইফয়েড হয়েছে, আমাকে কালচারে বার করতে হবে। আমি স্টুল স্যাম্পেল নিলাম, স্টুলে কমেন্সাল ব্যাকটেরিয়া ধরো ইকোলাই প্রচুর পরিমাণে আছে। সাপোজ ইকোলাই যদি 10,000 থাকে, সেই হিসাবে একটা স্যালমোনেলা আছে। তাহলে আমি যদি একটা কালচার প্লেটে কালচার করি, আমার স্যালমোনেলা রিকভার করার চান্সেস নেক্সট টু 0। কিন্তু আমাকে তো ওটাকে করতে হবে। তাহলে কি করব? আমার কাছে দুটো অপশান আছে। ফার্স্ট অপশান ইজ আই কিল
অল ব্যাকটেরিয়া এক্সেপ্ট স্যালমোনেলা, যা আছে সব মেরে ফেললাম, তাহলে যেটা পড়ে থাকবে সেটাই স্যালমোনেলা। বোঝা গেছে? সেইটা যদি করি দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ সিলেক্টিভ মিডিয়া, মানে দ্যাট মিডিয়া ইজ সিলেক্টিভ অনলি ফর স্যালমোনেলা। আর একটা কি করতে পারি, আবার ধরো স্যালমোনেলার সঙ্গে অন্য অর্গানিজমও থাকতে পারে, তখন আমাকে কী করতে হবে, এনরিচমেন্ট ব্রথ। এনরিচমেন্ট ব্রথটা কী করে, স্যালমোনেলার গ্রোথটাকে প্রমোট করে, বাকিটাকে ইনহিবিট করে না, স্যালমোনেলার গ্রোথটাকে প্রমোট করে। ঠিক আছে, এবার এটা আমরা কীভাবে ইউটিলাইজ করি ভাবো, স্যাম্পলটাকে আমি এনরিচমেন্ট ব্রথে দিয়ে দিলাম, নেক্সট 2 to 3 আওয়ার্সে স্যালমোনেলা র্যাপিডলি গ্রো করবে, কিন্তু ইকোলাই র্যাপিডলি গ্রো করছে না। সেই সময় যদি আমি সাবকালচার করি তাহলে কী হবে, স্যালমোনেলা আমি সংখ্যায় বেশি পাবো, তাহলে আমি ডায়াগনোসিস করতে পারবো। বোঝা গেছে? দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। এগুলো কেস টু কেস বেসিসে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, ওকে। সো দিস ইজ আ সিম্পল মিডিয়া। এক্সাম্পল হচ্ছে বেজাল মিডিয়াকে বলা হয় পেপটন ওয়াটার। ঠিক আছে, পেপটন ওয়াটার যেমন হচ্ছে এই দেখো, দিস ইজ আ পেপটন ওয়াটার। সো হোয়াট ডাজ ইট কন্টেন্স, ওয়াটার, ইলেকট্রোলাইটস, পেপটন, আগার তো নেই, আর কোনো এনরিচ করার জিনিসও নেই। দিস ইজ আ বেজাল মিডিয়া। এতে যদি আমি আগার দিই তাহলে কি হবে, হ্যাঁ, সলিডিফাই হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ নিউট্রিয়েন্ট আগার। দ্য বেজাল মিডিয়া ইজ নিউট্রিয়েন্ট আগার, ওয়াটার, ইলেকট্রোলাইটস, পেপটন অ্যান্ড আগার। ঠিক আছে, দ্য মোস্ট সিম্পল বেজাল মিডিয়া কি হচ্ছে, নিউট্রিয়েন্ট আগার আর হচ্ছে পেপটন ওয়াটার। আচ্ছা, এত কনসেন্ট্রেশন মাথায় রাখার দরকার নেই, কি আছে এটা জানলেই যথেষ্ট। এগুলোর কি কি ইউজ হবে, ফার্স্ট পয়েন্টটা দেখো, নন ফাস্টিডিয়াস। প্রথমেই বলেছি বেজাল মিডিয়াতে কোনো ফাস্টিডিয়াস অর্গানিজম গ্রো করে, তাহলে এটা নন ফাস্টিডিয়াস হবে। আর কোনো রকম মিডিয়া যদি আমাকে প্রিপেয়ার করতে হয়, এটাকে বেজাল কেন বলা হয়, ইট বিকামস দ্য বেস। এর উপরে আমি যা কিছু অ্যাড করব তারপর আমার ভেরিয়াস মিডিয়া হবে। আমি যদি ব্লাড অ্যাড করি তাহলে ওটা এনরিচড মিডিয়া হবে, আমি যদি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাড করি তাহলে কী হবে, সিলেক্টিভ মিডিয়া হবে, কিন্তু আমাকে তো কিছুতে তো অ্যাড করতে হবে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য বেজাল মিডিয়া। ওকে, নেক্সট কামস ইজ এনরিচড মিডিয়া। এনরিচডে আমি কি বললাম, ইদার ব্লাড অর সিরাম, মানে এই জিনিসগুলো হিউম্যান বডিতে থাকে। দিস প্রোভাইডস দ্য নিউট্রিশন টু দ্য মাইক্রোঅর্গানিজম। এই সিম্পল মিডিয়াতে আমি যদি ব্লাড অ্যাড করি, তার সঙ্গে আগার অ্যাড করি, তাহলে হয় ব্লাড আগার। ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ ব্লাড আগার। দেখো ব্রাইট রেড কালার, 5 to 10 ml ব্লাড থাকে এর মধ্যে। দিস উইল সাপোর্ট মোস্ট অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া উইচ কজ হিউম্যান ডিজিজ। ওই জন্য দেখবে almost all samples except some specific sample are inoculated on blood agar. ঠিক আছে, এইটা এই জন্যই বলানো হচ্ছে, পরীক্ষার সময় তোমাকে জিজ্ঞেস করতে, আচ্ছা বলো তো কী আগার ইউজ করবে, তখন নেক্সট কোশ্চেন তোমরা বলবে ব্লাড আগার। তারপর তখন আমার নেক্সট কোশ্চেন কী হবে, হোয়াই ব্লাড আগার, বিকজ ইট ইজ এনরিচড মিডিয়া। কী দিয়ে এনরিচ করা হয়েছে, ব্লাড। কি ব্লাড, হ্যাঁ, হিউম্যান ব্লাড, হর্স, শিপ, ভেড়া রাখা হয় যাদেরকে প্রেফারেবলি নো অ্যান্টিবায়োটিক এক্সপোজার। হিউম্যান ব্লাড কেন ইউজ করা হয় না, তোমার কোনো না কোনো সময় ইনফেকশন হয়েছে, তুমি অ্যান্টিবায়োটিক্স নিয়েছো, ইউ হ্যাভ বিন ভ্যাকসিনেটেড, ইউ হ্যাভ বিন ইমিউনাইজড, সো ইট ইজ নট এ পিওরেস্ট ফর্ম। এখানে আমার পারপাসটা কি, টু প্রোভাইড নিউট্রিশন। ব্লাডের মধ্যে যদি অন্য কিছু থাকে গ্রোথটাকে ইনহিবিট করে, তাহলে সেটা কি আর এনরিচমেন্ট ইয়ে হবে, সিম্পল রিজন। ঠিক আছে, নেক্সট ইজ চকলেট আগার। চকলেট থাকে না, ব্লাড আগারটাকে যদি আমি একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচারে হিট করি তাহলে কি হবে, ব্লাডের প্রোটিনগুলো ডিনেচার্ড হবে। কোন প্রোটিনগুলো, মেনলি যেগুলো আমাদের ডিজিজ ফাইটিংয়ের কাজে লাগে, অ্যান্টিবডিজ, কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের যে প্রোটিনগুলো, এই প্রোটিনগুলো ডিনেচার্ড হয়ে যায়। এই প্রোটিনগুলো ডিনেচার্ড হলে কি হবে, ওই ব্লাডের অর্গানিজম ইনহিবিট করার ক্ষমতা আরও কমে গেল, তাহলে ইট বিকামস ইভেন বেটার সোর্স অফ নিউট্রিশন ফর ব্যাকটেরিয়া। তাহলে যদি ফাস্টিডিয়াস ব্যাকটেরিয়া হয়
জাস্ট বলে রাখছি, পরবর্তীকালে পড়বে। মেনিনজাইটিস কজ করে, হিমোফিলাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস, এরা খুব ফাস্টিডিয়াস, অনেক সময় ব্লাডে গ্রো করে না, বাট দে উইল গ্রো ইন চকলেট আগার। ঠিক আছে, চকলেট মানে ডাইজেস্টেড ব্লাড। ঠিক আছে, ওকে। সিমিলারলি আরেকটা জিনিস মিডিয়া হচ্ছে, এনরিচ মিডিয়ার মধ্যে হচ্ছে লোফলার সিরাম স্লোপ। আচ্ছা, তাহলে এখানে কি অ্যাড করা হয়েছে? সিরাম। দিস ইজ কমনলি ইউজড ফর র্যাপিড ডায়াগনোসিস অফ Corynebacterium diphtheria, which causes diphtheria. নেক্সট আরেকটা জিনিস করা হয়, সেটা হচ্ছে এইটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, পড়ানো হবে। এটাকে বলা হয় ব্লাড কালচার বটল। এর মধ্যে দুটো মিডিয়া থাকে, এরকম দেখতে পাচ্ছ, একটা স্লান্টে মিডিয়া আছে, একটা সলিড মিডিয়া আছে স্লান্টে, আর ভিতরে একটা লিকুইড মিডিয়া আছে। এটার মধ্যে আছে ব্রেন হার্ট ইনফিউশন, ব্রথ অ্যান্ড আগার। সলিড মিডিয়া মানে আগার আছে, তাহলে বিএইচআই আগার অ্যান্ড বিএইচআই ব্রথ। এটা কি পারপাসে ইউজ করা হয়? কোনো পেশেন্টে যদি সিস্টেমিক ইনফেকশন থাকে, সেটাকে আমরা বলি সেপসিস, তার মানে অর্গানিজমটা কোথায় আছে? ব্লাডে আছে। তাহলে আমাকে কী করতে হবে? ব্লাড নিতে হবে কালচারের জন্য। তো ব্লাড কালচারের জন্য এই বটলটাকে ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, দিস ইজ আ টাইপ অফ এনরিচড মিডিয়া। ব্লাড কালচার পড়ানোর সময় আলাদা করে পড়ানো হবে। ওকে, এইবার নেক্সট হচ্ছে এনরিচমেন্ট ব্রথ। যেটা আগে বলছি, এনরিচমেন্ট ব্রথ মানে দে উইল প্রমোট দ্য গ্রোথ অফ সাম অর্গানিজমস। তার মধ্যে হচ্ছে এই যে টাইপগুলো, যেমন হচ্ছে টেট্রাথায়োনাইট ব্রথ ফর স্যালমোনেলা, গ্রাম নেগেটিভ ব্রথ, সেলেনাইটেড ব্রথ, গ্রাম নেগেটিভ ব্রথ। জাস্ট দেখাচ্ছি, এত মুখস্থ করার দরকার। সো দিস আর এনরিচমেন্ট ব্রথ। আর একটা হচ্ছে তোমার অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার। এটা কমনলি ইউজ করা হয় ভিব্রিও কলেরির জন্য। কি করে? কলেরা। এটা অ্যালকালাইন মানে হচ্ছে হায়ার পিএইচ টলারেট করতে হবে। তাহলে হায়ার পিএইচ যখন টলারেট করবে, আমাদের নর্মাল ইকোলাই ফিকোলাইগুলো টলারেট করতে পারবে না, শুধু কলেরি গ্রো করবে। তাহলে আমি সেখান থেকে ভিব্রিওটাকে রিকভার করতে পারবো। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এনরিচমেন্ট ব্রথ। নেক্সট কামস ইজ সিলেক্টিভ মিডিয়া। সিলেক্টিভ মিডিয়া মানে ইট উইল কন্টেন সামথিং হুইচ উইল ইনহিবিট দ্য কমন সেলস। যেমন এখানে এক্সাম্পলটা দেখো, সবার ফার্স্টে হচ্ছে এলজে মিডিয়া আর লোয়েনস্টিন জেনসেন মিডিয়া। দেখো এরকম ছোটো বটলে থাকবে, হালকা গ্রিনিশ কালার আছে, এর মধ্যে থাকবে হচ্ছে ম্যালাকাইট গ্রিন। ম্যালাকাইট গ্রিন হচ্ছে একটা স্টেন পিগমেন্ট, ওটা হচ্ছে কমন ব্যাকটেরিয়াকে ইনহিবিট করে। কিসের পারপাস ইউজ করা হয়? ফর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। টিউবারকুলোসিস কমনলি কী করে? পালমোনারি টিউবারকুলোসিস করে, রেসপিরেটরি ইনফেকশন। স্যাম্পলটা কী হবে? স্পুটাম। এবার যে পেশেন্টের ধরো আমি সাসপেক্ট করছি টিউবারকুলোসিস, সে স্পুটাম মানে কি? সে তো কেসে বার করছে, তাহলে মুখ দিয়ে বেরোবে, মুখে তো প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে, আর টিউবারকুলোসিস ব্যাকটেরিয়া গ্রো করতে অনেক দিন সময় লাগে, তখন কমন সেলগুলো গ্রো করে যাবে। তাহলে আমাকে কিছু তো দিতে হবে যাতে কমন সেলগুলো না গ্রো করে, তার মধ্যে ম্যালাকাইট গ্রিন দেওয়া হয়। ঠিক আছে, সেই জন্য দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ সিলেক্টিভ মিডিয়া। দিস ইজ সিলেক্টিভ ফর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। এইটা যখন বললাম, এই মিডিয়াগুলো যখন পড়বে বা ডিজিজগুলো যখন পড়বে, তখন কিন্তু জিজ্ঞেস করা হবে নেম এ সিলেক্টিভ মিডিয়া। যেই তুমি একটা সিলেক্টিভ মিডিয়ার নাম বলবে, তখন কিন্তু নেক্সট কোশ্চেন হবে ফর হুইচ অর্গানিজম। যেমন ধরো তোমাকে আমি যদি জিজ্ঞেস করি নেম এ সিলেক্টিভ মিডিয়া, তুমি বললে লোয়েনস্টাইন জেনসেন মিডিয়া, আমার নেক্সট কোশ্চেন কী হবে? ইট ইজ ইউজ ফর ডায়াগনোসিস অফ, তখন তোমাকে বলতে হবে মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস। ঠিক আছে, সেখান থেকে আবার টিভির উপর কোশ্চেন দেবে। দিস ইজ হাউ তোমাদের ভাইভায় কোশ্চেন হবে। ওকে, নেক্সট ইজ এই সবুজ রঙের যে প্লেটটা দেখছো, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ TCBS or thiosulfate citrate bile salt সুক্রোজ আগার। দিস ইজ ফর ভিব্রিও স্পিসিস। প্লেটটার মধ্যে দেখো ছবিগুলো, ইয়েলো কালারে দেখতে পাচ্ছ, এগুলো হচ্ছে ভিব্রিও। নেক্সট DCA ফর স্যালমোনেলা সিজেলা আর XLD ইউজ করতে পারো। পটাশিয়াম টেলুরাইট আগার, ব্ল্যাক কালার কলোনি, এটা হচ্ছে ফর Corynebacterium diphtheria। অ্যান্ড ফাইনালি Wilson Blair media for Salmonella typhi. So these are the examples of few selective media. ঠিক আছে, যখন পড়বে র্যান্ডামলি মুখস্থ করবে না,
প্রত্যেকটা কোন অর্গানিজমের জন্য ইউজ করা হয় সেটা বুঝে পড়বে। ওকে, নেক্সট যেটা বলছিলাম ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, মানে স্যাম্পল পাঠাতে গেলে আমাকে এনশিওর করতে হবে অর্গানিজমটা যেন সার্ভাইভ করে ডিউরিং দ্য ট্রানজিট। সো দিজ আর দ্য সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস। এখানেও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে what is the sample and what is the intended organism I am looking for. কিরকম এটা দেখো, this is streptococcus. Streptococcus causes meningitis very commonly. Now suppose there is a newborn suspected of meningitis. I have taken the CSF. Now I need to send this CSF to the laboratory for getting the culture done. If I don't send in a proper sample, what will happen? The streptococci will die and the result of the culture would be negative. My whole diagnosis will be wrong. But if I do send it in Pike's media, what will happen? I can recover the streptococci, get a susceptibility test done, and I can give the definitive treatment to the patient. So whenever you are being asked about transport media, ensure কোন অর্গানিজম কিসের জন্য। একটা সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, ফর ভিব্রিও কলোনি there is a specific media called Venkatraman Ramakrishnan media. Specific. Alternatively, you can also use autoclave seawater. As simple as that. Kintu if you give an example of transport media and say it is autoclave seawater, the answer is acceptable. But you have to say for Vibrio cholerae. বোঝা গেছে? Okay. আচ্ছা, routine media can also be differential. For example, McConkey agar. So this is a McConkey agar. It looks reddish in color. However, you can differentiate. Light against দেখো কোনটায় লাইট পাস করছে, তাহলে এটাকে কি বলে? ট্রান্সলুসেন্ট, তাই তো, নট ট্রান্সপারেন্ট। ট্রান্সপারেন্ট মানে থ্রু অ্যান্ড থ্রু যদি দেখতে পেতো, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ট্রান্সলুসেন্ট। আর এটা কি? ওপেক। ব্লাড আগার ইজ ওপেক, ব্লাড আছে। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ম্যাকঙ্কি আগার। ম্যাকঙ্কি, এই যে ম্যাকঙ্কি। আর একটা জিনিস এনশিওর করবে, দ্য সি ইজ ক্যাপিটাল, লেখার সময় খেয়াল রাখবে, এটা একটা লোকের নাম। So McConkey can differentiate between lactose fermenter and non-lactose fermenting colonies. Alternatively, we can also use clay agar that is routinely used for urine culture. So this is the clay agar. দেখো হালকা একটা bluish tinge আছে, ট্রান্সলুটেন্ট কিন্তু একটা হালকা bluish tinge আছে। নিউট্রিয়েন্ট, দিস ইজ নিউট্রিয়েন্ট আগার। বেসিক্যালি সেরকম কোনো কালার নেই, ডিফারেন্স বুঝতে পারছো? লাইটের এগেনস্টে একটা bluish tinge আছে, আর এটা হালকা ইয়েলোইশ টিঞ্জ আছে। দিস ইজ নিউট্রিয়েন্ট agar, it is a basal media, and this is clay agar. The clay agar is also used as a differential media. I'll show you the pictures. So these are the few examples of differential media. Now this is a McConkey agar. On the left hand side you can see lactose fermenting colonies. Can we see these? স্ক্রিনে দেখো, এই কলোনিগুলো দেখো পিঙ্ক রঙের, আর এগুলো দেখো কলোনির কোনো কালার নেই। এটা বোঝার চেষ্টা করো, মিডিয়াটাও পিঙ্ক কিন্তু কলোনিগুলো দেখো আরও পিঙ্ক। মিডিয়ার সঙ্গে রঙের তফাৎ আছে, এখানে কিন্তু মিডিয়ার সঙ্গে রঙের কোনো তফাৎ নেই। মিডিয়ার যা রঙ কলোনির রঙও তাই, মানে কলোনিগুলোয় কোনো পিগমেন্ট নেই। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। যেমন আরেকটা এক্সাম্পল, দিস ইজ এ ক্লে agar. নাও অন দিস ক্লে agar ইউ ক্যান সি ইয়েলোইশ কালার, ল্যাকটোজ ফার্মেন্ট করেছে, ইয়েলো কালার দিয়েছে। কলোনিগুলো দেখো ইয়েলো, আর এইটা দেখো, এই কলোনিগুলো কিন্তু হোয়াইট, মানে এর পিগমেন্ট দেয়নি। সো দিস ইজ নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার। This is the reason why both McConkey and clay agar is a differential media. We can differentiate between lactose fermenters and non-lactose fermenters. Okay. Now coming to anaerobic culture. Anaerobic culture, এই যে মিডিয়ামটা দেখছো, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ রবার্টসনস কুকড মিট মিডিয়া। ঠিক আছে,
This is one of the very basic media for anaerobic culture. এতে কি থাকে, মিট পার্টিকেল থাকে, তার উপর একটা ব্রথ থাকে, আর তার উপর আমরা কি করি, একটা মিনারেল অয়েলকে লেয়ারিং করে দিই। পারপাস অফ মিনারেল অয়েল ইজ সেপারেট এয়ার ফ্রম দ্য মিডিয়া। ঠিক আছে, এবার যদি এটা ইনোকুলেট করি কি হবে, অ্যানারোবিক অর্গানিজম, এনভায়রনমেন্ট পুরো অ্যানারোবিক, মিট আছে, ব্রথ আছে, সব নিউট্রিয়েন্ট আছে। যদি অ্যানারোবিক অর্গানিজম থাকে তাহলে গ্রো করবে। এবার এই অ্যানারোবিক অর্গানিজম দু টাইপের হয়, একটা হচ্ছে স্যাকারোলাইটিক আর একটা হচ্ছে প্রোটিওলাইটিক। প্রোটিওলাইটিক মানে প্রোটিনটাকে ডিগ্রেড করবে, আর স্যাকারোলাইটিক মানে স্যাকারাইডকে ডিগ্রেড করবে, মানে কার্বোহাইড্রেট। তাহলে আমি যদি পরবর্তীকালে এখানে গ্রোথ আছে, প্রোটিওলাইটিক হলে মিট পার্টিকেলগুলো ব্ল্যাক ডিসকালারেশন হবে, প্রোটিন ডিগ্রেড করছে, তাহলে প্রোটিওলাইটিক অর্গানিজম। আর যদি কোনো ব্ল্যাকিশ ডিসকালারেশন না থাকে তাহলে স্যাকারোলাইটিক। সো দিস ইজ দ্য ভেরি বেসিক মিডিয়া, দ্যাট ইজ RCM or Robertson's cooked meat broth. এটা ছাড়াও অনেক রকম অ্যানারোবিক মিডিয়া আছে। ঠিক আছে, পরবর্তীকালে যত অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ পড়ানো হবে এক একটা মিডিয়া ডিসকাস করা হবে। আচ্ছা, I've already told you the difference between the simple synthetic complex, they different. Now coming to culture methods. Now culture methods কিভাবে কালচার করব, ক্লিনিক্যাল স্যাম্পলটা আমাকে প্লেটে কালচার করতে হবে, তো I need something to take that sample out. That something is called as a loop. Obviously লুপটা কেন, মাথাটা দেখো গোল করা আছে, তাহলে ওই লুপটা দিয়ে আমরা ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল নিই, প্লেটে স্ট্রিক করি, আবার যখন ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ চলে আসে সেখান থেকে তোলার জন্য এই লুপটাকে ব্যবহার করি। ঠিক আছে, স্ট্রিকিং মেথড নর্মালি আমরা এইভাবে স্ট্রিকিং করি। কিভাবে, প্রথমে হচ্ছে এটাকে বলা প্রাইমারি ইনোকুলেশন, তারপরে সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি, এইভাবে যায়। তাহলে গ্রোথটা কীরকম আছে এইভাবে। ঠিক আছে, এটা জিজ্ঞেস করানো হয়, তোমাদের জাস্ট দেখিয়ে ওরিয়েন্টেশনটা করে দিচ্ছি। এইটাকে বলা হয় স্ট্রিক কালচার। আরেকটা কালচার করা হয়, এটাকে বলা হয় লন অর কার্পেট কালচার। ডিফারেন্সটা ভালো করে দেখো। আমি যখন এখানে স্ট্রিক কালচার, স্ট্রিক মানে কি, টানা, তাহলে যেখানে যেখানে টানবো সেখানে সেখানে গ্রোথ হবে। আর এটাকে লন আর কার্পেট কেন বলে, পুরোটা ইউনিফর্ম গ্রোথ থাকে। এটা কিভাবে করা হয়, একটা সব স্টিকে ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন নিয়ে পুরো প্লেটটাকে রাব করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখো একটা ইউনিফর্ম গ্রোথ আছে। এবার ইউনিফর্ম গ্রোথটা আমার কোথায় লাগে, যখন আমি সাসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং করি, কারণ আমি তো ডিস্ক ফেলছি, তাহলে একটা জায়গায় বেশি একটা জায়গায় কম এরকম থাকলে হবে না, আমার একটা ইউনিফর্ম গ্রোথ চাই। সেই ইউনিফর্ম গ্রোথ যখন চাই তখন আমরা ইউজ করি, এটাকে বলা হয় লন কালচার অর কার্পেট কালচার। সেমি সলিড মিডিয়া বলেছিলাম, সেই রকম বায়োকেমিক্যাল অনেক কিছু আছে, যেমন ধরো এইগুলো বিভিন্ন রকম বায়োকেমিক্যাল আছে, প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে তোমাদের পড়ানো হবে। এবার এইগুলো যখন আমরা ইনোকুলেট করি তখন আমাকে কি করতে হয়, একটা স্ট্রেট ওয়্যার দিয়ে, তখন আর লুপে কাজ হয় না, স্ট্রেট ওয়্যার দিয়ে করতে হয়। স্ট্রেট ওয়্যারটা আমরা কীভাবে ইয়ে করবো, এটাকে জাস্ট পোক করি, পোক করাটাকে স্ট্যাপ বলে, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ স্ট্যাপ কালচার। ছবিটা দেখো, এই হচ্ছে মিডিয়া, স্ট্রেট ওয়্যারের কলোনিটা নিলাম, ডাইরেক্ট স্ট্যাপ করে দিলাম, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ স্ট্যাপ কালচার। লিকুইড কালচার কীভাবে ইনোকুলেট করে, সিম্পল, লুপে নাও, লিকুইডের এজে গিয়ে মিশিয়ে দাও। লিকুইড কালচার করা তো খুবই সোজা, তোমাকে তো না স্ট্রিক করতে হবে না স্ট্যাপ করতে হবে, জাস্ট লিকুইডে মিক্স করতে হবে। ওকে, আরেক ধরনের কালচার হয়, এটা জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ পোর প্লেট কালচার। পোর প্লেট কালচার মানে অর্গানিজমের সাসপেনশন নিলাম, মিডিয়া যেটা আমার তৈরি করা আছে তার সঙ্গে মেশালাম, দিয়ে প্লেটে পোর করে দিলাম। স্ট্রিক করলাম না, কার্পেটিংও করলাম না, স্ট্যাবও করলাম না। এইটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই যে আমার প্রথম ইনিশিয়াল ইনোকুলামে কত ব্যাকটেরিয়া ছিল সেটাকে কোয়ান্টিফাই করার জন্য। আজকের দিনের জন্য যদি এইটুকুই মনে রাখো যথেষ্ট। কোয়ান্টিফিকেশনের জন্য পোর প্লেট কালচার। কেন কোয়ান্টিফিকেশন করা হয়, কিভাবে করা হয় সেটা পরে পড়ানো হবে। আর কোয়ান্টিফিকেশনের সেমি কোয়ান্টিটিভ মেথড ইজ স্প্রেড প্লেট। বেশ, তাহলে আজকের দিনের জন্য কীরকমভাবে কালচার করা হয়, ফার্স্ট ইজ স্ট্রিক মেথড,
নেক্সট ইজ লন বা কার্পেট, আর একটা হচ্ছে স্ট্যাপ। আর কোয়ান্টিফিকেশনের জন্য পোর প্লেট বা স্প্রেড প্লেট, ওই দুটো জাস্ট নাম মনে রাখো যথেষ্ট, পরবর্তীকালে পড়ানো হবে। কালচার করে দিলাম, তারপরে কি করবো? প্লেটটা আমাকে তো গ্রো করাতে হবে, তাহলে গ্রো কোথায় করাবো? Incubator. What is an incubator? Incubator is a machine which maintains the temperature at a which maintains the environment at a particular temperature. এই ক্ষেত্রে কোন টেম্পারেচার হবে? ক্লোজ টু হিউম্যান বডি, দ্যাট ইজ 35 +- 2 or 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ঠিক আছে? সো দিস ইজ এ ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডিকেটর। তোমরা ল্যাবে গিয়েও যদি দেখতে পাও ইন্ডিকেটর দেখতে পাবে। আচ্ছা, মাইক্রো এরোফিলিক হলে ক্যান্ডেল জার ইউজ করা হয়। ক্যান্ডেল জারটা কিছুই না, এরকম একটা গ্লাসের বক্স, তার মধ্যে একটা ক্যান্ডেল দিয়ে জ্বালিয়ে প্লেটগুলো রেখে বন্ধ করে দেওয়া। ক্যান্ডেল জ্বালালে কি হবে? অক্সিজেনটা ইউজড আপ হয়ে যাবে, কিন্তু পুরো অক্সিজেন ইউজড আপ হবে কি না, মানে একটা খুব অল্প পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন থেকে যায়, সেগুলোকে বলা হয় মাইক্রো এরোফিলিক। মাইক্রো মানে অল্প, এরো মানে অক্সিজেন, মানে এয়ার মিনস অক্সিজেন, ফিলিক মানে কিছু অর্গানিজম আছে বেশি অক্সিজেনে গ্রো করে না, অল্প অক্সিজেনে গ্রো করে, তার জন্য হচ্ছে ক্যান্ডেল জার। আর যদি আমাকে অ্যানারোবিক করতে হয়, তার জন্য আমার বিভিন্ন রকম মেথড আছে, যেমন হচ্ছে এইটাকে বলা হয় ম্যাকিনটশ ফিল্ডস জার। এইটাতে কি করা হয়? ভ্যাকিউম ক্রিয়েট করে পুরো এয়ারটাকে আগে টেনে বার করে নেওয়া হয়, তারপরে তাতে আমি নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন মিশিয়ে দিই, তাতে কি হবে? পুরো অক্সিজেন চলে গেল, কমপ্লিট অ্যানারোবিক হয়ে গেল। অথবা আমরা আরেকটা জিনিস ইউজ করতে পারি, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ অ্যানঅক্সোম্যাট। অ্যান মানে না, অক্সো মানে অক্সিজেন, মানে যে মেশিনটা অক্সিজেনটাকে সরিয়ে দেয়। এখানে একটা মেশিন দেখতে পাচ্ছ, এরকম জার থাকে, যার মাথায় নজল থাকে, আর এই মেশিনের সঙ্গে কানেক্টেড থাকে নাইট্রোজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড। সেম প্রিন্সিপাল, যার থেকে এয়ার সাক আউট করে বার করে নেওয়া হয়, ভ্যাকিউম তৈরি হয়ে গেল, তারপরে নাইট্রোজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কমপ্লিট অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়। ঠিক আছে? এছাড়াও আরও মেথড আছে, যেমন হচ্ছে কোনো কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট দিয়ে আমি অক্সিজেনটাকে ইউটিলাইজ করতে পারি, সেটাকে বলা হয় গ্যাস প্যাক সিস্টেম। আর এই অ্যানারোবিক পুরো কাজকর্মটা যেটা করা হয়, ইনোকুলেশন থেকে আরম্ভ করে প্লেট দেখা, সব কিছু এইরকম একটা বক্সের মধ্যে করা হয়। এটা যদি তুমি দেখো, আমাদের যে বায়োসেফটি ক্যাবিনেটটা আছে ল্যাবরেটরির মধ্যে, ওটা গিয়ে দেখে নেবে, ওইটার মতোই হয়, কিন্তু এমনি বায়োসেফটি ক্যাবিনেটে গিয়ে একটা দরজা থাকে, আমরা তুলে ওখানে বসে হাতে করে কাজ করি। অ্যানারোবিকে সেটা করলে হবে না, এটা পুরো বন্ধ থাকে, দুটো গ্লাভসের মতো থাকে, ওর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে করতে হয় টু মেনটেন কমপ্লিট অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট। ওকে, এই যে এইটা বললাম অ্যানারোবিক কালচারটা, জাস্ট এই পিকচারটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে। প্রথমে ধরো স্যাম্পেলটা নিলাম, RCM এ কালচার করলাম, সেখান থেকে আমাকে ব্লাডে করতে হবে, তাহলে ওই যে দেখালাম বায়োসেফটি ক্যাবিনেটের মতো ভিতরে গ্লাভস আছে, তার মধ্যে আমি পুরো আমার এই স্যাম্পেল ঢোকালাম, প্লেট ঢোকালাম, অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করে কালচার করলাম। এবার কালচার করে আমি তো বাইরে বার করতে পারবো না, বাইরে বার করতে গেলে তো আমাকে অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট মেনটেন করতে হবে। তখন আমি সেই অ্যানক্সোমেটের জারের মধ্যে ঢোকালাম, অ্যানক্সোমেট মেশিন অন করলাম, পুরো এয়ারটাকে টেনে বার করে দিল, নাইট্রোজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ঢুকিয়ে দিল, এবার আমার ওটা সিল হয়ে গেল। এইবার আমি ওটাকে টেনে নিয়ে নর্মালি ইনকিউবেটারে রেখে দিলাম, তারপরে আমি তাতে গ্রোথ দেখতে পারি, সাসেপ্টিবিলিটি টেস্টিং যা করার থাকবে সেটা করতে পারবো। ওকে, লাস্ট পার্ট ইজ প্রিজার্ভেশন। প্রিজার্ভেশনে জাস্ট তোমাকে দুটো ছোট্ট জিনিস বলে দেখি। প্রিজার্ভেশন ক্যান বি শর্ট টার্ম আর লং টার্ম। শর্ট টার্ম মানে কিছু দিনের জন্য, লং টার্ম মানে অনেক দিনের জন্য। শর্ট টার্ম হচ্ছে বারে বারে সাবকালচার করতে পারি, আর লং টার্মের জন্য জাস্ট এই জিনিসটা মাথায় রাখো, আর লায়োফিলাইজেশন এইটা তোমাদের করতে হবে। লায়োফিলাইজেশন মানে বলতে পারবে? কিছু পড়েছো না? ঠিক আছে, লায়োফিলাইজেশনে কি করা হয়? প্রচণ্ড প্রেশারটাকেও কমানো হয় আর জল ভ্যাকিউম ক্রিয়েট করা হয়, তাহলে নো এয়ার নো অ্যাট সাবজিরো এই টেম্পারেচার করলে যে জিনিসটা পড়ে থাকে সেটাকে বলে লায়োফিলাইজড ব্যাকটেরিয়া। মানে ব্যাকটেরিয়া এক কথা সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনে চলে যায়। ঠিক আছে, এবার এটাকে যদি আমি সেই অবস্থায় সিল করে দিই,
আমি এটা মানে ফর এ ভেরি লং টাইম আমি এটা প্রিজার্ভ করে রাখতে পারি। জাস্ট এইটুকু। কি হবে, ব্যাকটেরিয়াল সাসপেনশন নিলাম, একদিকে প্রেশার কমাচ্ছি আর একদিকে টেম্পারেচার কমাচ্ছি। একবারে প্রেশার কমিয়ে দিলে কী হবে, জলের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াটাও নষ্ট হয়ে যাবে। টেম্পারেচার কমালে ব্যাকটেরিয়াটা আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়বে আর এদিকে প্রেশারের জন্য পুরো জলটা বেরিয়ে যাবে, লো প্রেশারের জন্য। দিয়ে যে পাউডারটা পড়ে থাকে সেটাকে বলা হয় লায়োফিলাইট। কিছু ওষুধ থাকবে দেখবে, দেখেছো কি তোমরা ওয়ার্ডে যাওনি? ওয়ার্ডে বা অন্য কোথাও গেলে দেখবে অনেক ওষুধ পাওয়া যায় এরকম ছোটো ছোটো ভায়ালের মধ্যে থাকে, লেখা থাকবে লায়োফিলাইজড। সেটাকে রিকনস্টিটিউট করতে হয়, ডিস্টিল ওয়াটার বা নর্মাল স্যালাইন তাতে ইনজেক্ট করে ভালো করে শেক করে তারপরে সিরিঞ্জে নিয়ে দিতে হয়। তো ওই পাউডারটা কী থাকে, ওটা থাকবে লায়োফিলাইজ পাউডার। সিমিলারলি ব্যাকটেরিয়াটাকেও আমরা লায়োফিলাইজ করে রাখতে পারি, লাইক অনেক কিছুই লায়োফিলাইজ করা যায়। ওকে, চলো, দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট টুডেজ ক্লাস অন কালচার মিডিয়া অ্যান্ড কালচার মেথডস। বোঝাতে পেরেছি কেন কালচার মিডিয়ার প্রয়োজন আর মেথডগুলোর কী। তাহলে পুরো ডায়াগনোসিসের মধ্যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ হচ্ছে অলসো অ্যাকর্ডিং টু কক্স পোস্টুলেট আমাকে ওটাকে গ্রো করাতে হবে। এবার গ্রো আমরা কিসে করাবো? কালচার মিডিয়া। কালচার মিডিয়া ক্যান বি কী কী টাইপের, কীভাবে আমরা ক্লাসিফাই করি কালচার মিডিয়া? অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টেট, লিকুইড কালচার মিডিয়া, সলিড বা সেমি সলিড। আর অ্যাকর্ডিং টু উইচ ডিফাইন্ড অর সিনথেটিক, প্রথমে এইটা একটা ডিফাইন্ড আর একটা সিনথেটিক। সিনথেটিক মানে প্রত্যেকটার এক্স্যাক্ট কনস্টিটিউয়েন্ট জানি, আর ডিফাইন মানে মোটামুটি জানি। যেমন ব্লাড আকারে এত % ব্লাড দিতে হয়, কিন্তু ব্লাডে সোডিয়াম কত, পটাশিয়াম কত, অত তো জানি না। সেটা করতে হলে সিনথেটিকে চলে যাবে। বেশ, এছাড়া যেটা আমরা কমনলি ইউজ করে থাকি সেগুলোকে বলা হয় রুটিন মিডিয়া। রুটিন মিডিয়া কী কী হচ্ছে? একটা হচ্ছে বেসাল মিডিয়া, নেক্সট হচ্ছে এনরিচড মিডিয়া, এনরিচমেন্ট মিডিয়া, সিলেক্টিভ মিডিয়া, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়া আর অ্যানারোবিক মিডিয়া। ঠিক আছে, বেসাল মিডিয়ার কিছু এক্সাম্পল দাও। পেপটন ওয়াটার, আর আগারের মধ্যে একটা একটা করে মনে রাখো। লিকুইডে পেপটন ওয়াটার, আগারে নিউট্রিয়েন্ট আগার। এনরিচড মিডিয়া ব্লাড আগার, আর ব্লাডের মতোই আরেকটা চকলেট আগার, আর একটা হচ্ছে লো প্লাস সিরাম স্লো। তাহলে ব্লাড আর সিরাম এনরিচড হয়ে গেল। এনরিচমেন্ট গ্রাম নেগেটিভ ব্রথ, এটা মনে রাখতে পারবে। গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, গ্রাম নেগেটিভ ব্রথ কার জন্য? গ্রাম নেগেটিভের জন্য। সিলেক্টিভ মিডিয়া অ্যালকালাইন পেপটন ওয়াটার ক্যান অলসো বি সিলেক্টিভ মিডিয়া। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া। ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া আমি জিজ্ঞেস করছি না, যখনই কোনো ডিজিজ ডায়াগনোসিস পড়বে, পড়ার সময় মাথায় রাখবে এটাকে আমি কি মিডিয়াতে পাঠাবো, তাহলেই দেখবে একটা একটা করে মাথা থেকে যাবে, আগে থেকে মুখস্থ করার দরকার নেই। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে কি বললাম, ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়ার নাম বলো। যে দুটো ছবি দেখালাম, একটা হচ্ছে ম্যাককংকি, ম্যাককংকি, আর একটা হচ্ছে ক্লেড, CLED। দুটোই ল্যাকটোজ আর নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টারকে ডিফারেন্সিয়েট করে, সেই জন্য ডিফারেন্সিয়াল মিডিয়া। বেশ, ট্রান্সপোর্ট অ্যানারোবিকে একটা মিডিয়ার নাম বলো। রবার্টসনস কুক মিডিয়া। অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্ট কী করে করব? কি বললাম ওটা? ম্যাকিনটস ফিল্ডস জার অথবা অ্যানক্সোম্যাট। ঠিক আছে, এখন একটু ডিফিকাল্ট মনে হয়, বারবার পড়লে তখন মনে হবে না। ম্যাকিনটস ফিল্ডস জার আর হচ্ছে অ্যানক্সোম্যাট, এইটা হচ্ছে আমাকে অ্যানারোবিক এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করতে হয়। কালচার করার পর রাখবো কোথায়? ইনকিউবেটরে। টেম্পারেচার কত হবে? 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ভেরি গুড। আর প্রিজার্ভেশন করতে হলে একটা ওয়ার্ড যদি বলতে হয় কী করবে? লায়োফিলাইজেশন।